سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى نوينا تعليم وتعلم علمنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا الصالحون اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين جميع سادتنا علي أبي جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى روح والدين والدكم شيخنا وشيخنا خصوصا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن أبي الحداد ثم إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحبر الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والأستاذ الإمام الحافظ مسلم الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب علي بن شهاب سيد الوالد حبيب يحيى بن محمد عبد المجيد عباس والمعلم جمياتي والمعلم عبد الهادي وعلى عبد الله إبراهيم ثم إلى روحي كي ترمك وكي حمد وكي بشر الوي وجميع وأنباه ما كجاتي وأوصاني مفرم ودامن حقوقنا مجمعين وجميع والدينا ووالديكم وشيخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجاتهم درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دستوركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. حاضرين حاضرات رحمكم الله. قال الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة آمين. إلى أن قال وقال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينفع معهن عمل الإشراك بالله وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف. وقال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر ثلاث الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم رغم عنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة أي فلم يبرهما برا يكون سببا في دخوله الجنة. وخص به البر وخص به البر عند الكبر لاشتداد حاجة الإنسان عند كبره إلى من يبره ويقوم به ويتعاهده أكثر من حاجته إلى ذلك قبل الكبر والله أعلم. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ridhonya Allah di dalam ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah di dalam murkanya kedua orang tua. Artinya mewakili gitu ya. Ya, ridhonya Allah berada di ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah di dalam murkanya kedua orang tua. Tapi kalau pembahasan seperti ini hadirin ya perlu dibahas dengan teliti sebenarnya ya. Sebenarnya harus dibahas dengan teliti. Karena gini hadirin, kalau saya katakan begini ya, saya punya gambaran kemarin masalah bagaimana kalau seandainya ya ada orang tua yang ini kita tidak membahas kita ya. Ada orang tua yang agamanya kafir, ya, anaknya juga kafir. Lalu si anak ini masuk Islam, lalu orang tuanya murka. Karena apa? Tidak
Tidak mau, tidak ridho kepada anaknya yang lalu anaknya yang mu'allaf ini bingung kan, posisinya gimana kalau begitu? Nah, tidak secara mutlak hadirin, tidak secara mutlak. Jangan pas, oh tidak bisa kalau begitu. Sekarang kalau dibandingkan al-isyrak billah, ya ini kan disebutkan nanti di setelahnya ini. Isyrak billah ini adalah kezaliman terbesar. Kezaliman kalau dosa-dosa terbesar yang tidak bisa diampuni, tidak ada tobatnya kalau isyrak billah, kecuali ya atau tauhid boleh ya, atau menutup umurnya dengan kalimat la ilaha illallah, prinsip la ilaha illallah. Yang kedua, nah ini, jadi ini tidak secara mutlak, perlu diperhatikan, jangan langsung serta-merta ketika ada orang tua tidak ridho kepada anaknya, terus kita menilai anak itu sudah durhaka, jangan, ya, jangan. Mesti ada sesuatu yang lain, mungkin kita tidak tahu ya. Karena gambaran ini terjadi, karena di kota saya, di tempat saya itu di Situbondo ada, ya, jadi orang tua agama Kristen, anaknya masuk Islam, ngamuk orang tuanya, diusir dari rumahnya, mau ketemu aja tidak ridho orang tua itu kepada anaknya. Lalu bagaimana kalau posisi demikian? Tidak mutlak ya, tidak dikatakan mutlak. Tapi kalau kita membahas mu'tadil ya, artinya orang tuanya ini betul-betul memang saleh salehah, ya, saleh salehah, atau bahkan alim pastinya ya, alim alimah. Nah, si anak ini beda jalur, keluar dari jalur kebaikan, lalu murka orang tuanya. Nah, ini bahaya memang. Jadi kondisional hadirin, ya, menyesuaikan kondisi. Jangan pas dikatakan mutlak, oh berarti kamu ini anak durhaka karena tidak mendapat ridhonya Allah, berarti Allah murka kepada kamu. Loh, ini hubungannya sama Islam ya, hubungannya sama tauhid. Yang pertama tadi, yang gambaran mu'allaf itu. Yang kedua, wa qala alaihi salatu wassalam, thalathatun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara tidak memberi manfaat. Apa itu? Amal itu biasanya memberi manfaat hadirin, pasti memberi manfaat. Amal ibadah kebaikan apapun yang kita lakukan itu pasti memberi manfaat, pasti. Nah ini enggak, 3 perkara amal ini tidak berfungsi, tak manfaat, tidak memberi manfaat. Apa yang pertama? Al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Ini tidak harus pas dikatakan langsung beragama kafir, enggak. Ada yang halus-halus ya akhi. Apa namanya, menyekutukan Allah tapi yang halus, tidak ekstrim. Kalau ekstrim kan menganggap ada Tuhan lain gitu ya, menganggap ada Tuhan lain. Al-isyrak billah. Nah, ini banyak gambarannya ya, termasuk juga irtidat, murtad, orang yang murtad, naudzubillah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, jadi banyak kata-kata ya, banyak ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan orang murtad, tapi kita tidak tahu karena belum mempelajari. Itu biasanya di kitab Sulamut Taufik dibahas itu. Ini kemarin yang dibahas sama Ustaz Huda kemarin itu, ada kata-kata yang menyebabkan orang murtad di dalam kitab Sulamut Taufik. Seperti apa? Mengatakan agama Kristen lebih mending daripada agama Yahudi, lebih bagus daripada agama Yahudi, atau agama Yahudi lebih bagus daripada agama Buddha. Mengatakan kayak gitu tok itu hadirin, itu sudah dihukumi murtad itu. Jadi ini pentingnya kita ini belajar hadirin, supaya apa, kata-kata ya yang mau kita ucapkan itu ada saringannya, ada remnya. Ini perlunya apa, ngaji, belajar. Kalau tidak bahaya, banyak ucapan-ucapan yang seperti itu. Ada ucapan yang istihza dan lain sebagainya yang menyebabkan orang itu murtad. Istihza artinya mengejek, kalimat ejekan, kalimat bercandaan ya, seperti para nabi ya, dibuat bercandaan
itu menyebabkan orang murtad. Akhirnya apa? Amal itu tidak akan memberi manfaat kepada orang itu. Nah, yang pertama apa tadi? Al-isyrak billah. Al-isyrak billah. Gambaran lainnya al-isyrak billah. Ini yang bahaya ya. Kalau sampai dijadikan keyakinan juga ini tambah bahaya lagi. Kamu kalau tidak kerja mau makan apa kamu? Bahaya ini kalimat. Ini kalau berulang-ulang ini bisa merubah i'tiqad. Seolah-olah Allah tidak menjamin hambanya. Sedangkan Allah dengan tegas di dalam Al-Quran itu menyebutkan semua makhluknya Allah dijamin rezekinya. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha dan lain sebagainya ayat-ayat itu. Sudah dijamin sama Allah. Jadi kita harus yakin betul-betul bahwasanya semua makhluknya Allah, ya, dari manusia, dari hewan, ya, binatang, macam-macam binatang, dari burung, semuanya dijamin. Bahkan ulat atau cacing, ya, di tengah batu, yang batunya ada di tengah danau umpama, tetap makan itu. Subhanallah. Saya kemarin tafakur ya di Manggis, di Madras, diem-diem. Subhanallah, ini ya ajaib ya. Kan tertutup, cicak itu tidak bisa keluar. Yang sudah di luar, yang sudah di dalam tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk karena ada jaring-jaringnya, ventilasi ini. Saya diem, cicak itu merembet. Ini gimana makannya? Subhanallah. Saya mikir kayak gitu pas ada apa? Hewan yang terbang itu, yang kecil-kecil itu. Masuk dari mana? Kadang laron lewat bawahnya pintu itu. Padahal bawah pintu itu agak rapat kan ya Muhajir ya? Agak rapat kan ya? Subhanallah. Jadi Allah mau ngasih rezeki ke cicak ya, di ruangan yang anggaplah tertutup gitu. Ada aja masuk. Subhanallah. Ana lagi mikir, oh iya, memang mustahil ya. Tidak makan ini mustahil. Artinya apa? Semua makhluknya Allah berdasarkan jaminannya Allah pasti itu sudah terjadi. Karena jaring-jaring mau masuk dari mana? Ya kecuali dari lubangnya pintu. Ya kalau kayak gini kan memang bebas dari luar, hewan-hewan serangga bisa masuk, cicak ya. Dan lain sebagainya, gambaran-gambaran itu. Artinya tidak boleh isyrak billah itu ya. Harus betul-betul kita meyakini prinsip la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang tidak memberi manfaat amal itu tidak dapat memberikan manfaat bersamaan ini uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal firaru yaumaz zahfi, dan lari dari perang ya, lari dari perang. Ya, alhamdulillah hadirin. Kita ini hidup bukan di zaman perang ya. Kalau di zaman perang hadirin, ya tidak bakal nyaman kayak gini kita. Lah iya. Jangan kita membayangkan listrik itu hidup. Kalau perang itu listrik mati, PDAM mati, iya. Susah. Pakai lampu petromak atau gitu. LPG mau masak panjenengan bingung. Aduh, di sana ada perang. Tidak usah perang yang besar hadirin. Perang kampung saja bingung sudah. Perang kampung, umpama ada satu kampung perang. Akhirnya dari perang kampung tersebut logistik seperti LPG segala macam tidak bisa masuk. Ayo bingung antum. Mau beli air, Cak Suhan ini kan jualan air. Bingung mau lewat mana, nggak iso ngirim kayak gitu. Bingung. Oh susah. Ya alhamdulillah kita tidak ditakdirkan hidup di zaman perang ya. Walaupun al-jihad fi sabilillah pahalanya sangat besar sekali. Ya, tapi resikonya juga sangat besar. Karena kalau lari, langsung ini kena ini ancaman ya. Amalnya kamu tidak diterima, amalnya kamu tidak memberi manfaat, akhirnya tidak bisa dibawa tidak bisa jadikan dalil di alam kubur atau di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam akbarul kabairi thalathun. Paling besarnya dosa-dosa besar itu ada 3 katanya. Ya, thalathun ada 3. Yang pertama isyrak billah, menyekutukan Allah.
menganggap ada sesuatu yang membandingi Allah, yang menyamai Allah, ya, meyakini sesuatu ya, zat, ada sembahan selain Allah gitu, tidak boleh. Wa uququl walidain. Nah, ini sekarang yang kita bahas masalah tauhid. Jadi panjenengan, saya dan panjenengan ini betul-betul harus mengerti ilmu tauhid. Ya, ahli sunnah wal jamaah, yaitu aqaid khamsin, akidah yang ada 50, wujud qidam baqa, ya, wajib, sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat muhalnya atau mustahil, dan sifat jaiznya Allah, ya, sifat wajibnya para nabi dan rasul, ya, mustahil atau muhalnya ada 4 itu, terus sifat jaiznya, ya, itu harus betul faham, ya, harus betul-betul faham. Wa uququl walidaini, dan berdurhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, dan apa? Saksi palsu. Saksi palsu, ya. Al hadis. Ini saya pernah pengalaman pribadi ini tentang syahadatuz zur. Saya punya guru di Situbondo, ya. Salah satu guru saya di Situbondo namanya Al Habib Mustafa bin Alwi Al Jufri. Wow, ini masya Allah luar biasa ini. Habib Mustafa ini hafizul Quran, hafal Quran, alim. Ada salah satu, ini gara-gara saya juga ini. Jadi ada salah satu apa ya, di sekolah MTS itu, hadirin. Saya kan mau pindah dari sekolah MTS-nya itu. Jadi butuh surat apa, mutasi ya Ustaz ya. Surat mutasi, surat pindah. Surat pindah dari satu sekolah yang ada di area pesantren ini, pesantrennya Habib Mustafa itu. Mau pindah ke salah satu sekolah yang ada di pondok yang lebih dekat dari rumah gitu. Habib Mustafa ini tidak cuma guru tapi ya juga keluarga. Akhirnya karena apa, kepala sekolah, bawahnya kepala sekolah apa Ustaz namanya? Wakilnya. Kepala sekolahnya tidak berani karena belum izin ke Habib Mustafa, wakilnya berani. Wis tidak apa-apa sudah. Akhirnya tanda tangannya kepala sekolah ini dibikin sama wakilnya. Apa, dipalsu. Langsung kita mendatangi Habib Mustafa. Loh, Habib Mustafa ngomong sama si kepala sekolah, "Kamu kok tanda tangan?" "Enggak, saya tidak tanda tangan." "Loh, siapa yang bikin tanda tangannya ini?" "Fulan," wakilnya ikut. Langsung marah Habib Mustafa, langsung keluar hadisnya, ayat Qur'annya. Salah satu hadisnya ya ini, syahadatuz zur katanya. Langsung dipukul itu. Allah, gara-gara saya orang dipukul. Dipukul. Saya ngelihatnya aja tidak tega. Katanya Habib Mustafa, akbarul kabair ini. Daripada kamu dipukul di akhirat, mendingan kamu di sini jerah. Mendingan kamu sekarang jerah, jangan sampai terulang kedua kalinya, katanya Habib Mustafa. Jangan sampai kedua kalinya, ini cukup sudah sekali ini, Dok. Syahadatuz zur, hati-hati. Ini kalau berhubungan sama hal yang tidak terlalu resiko. Loh, orang pindah sekolah masa apa bahayanya orang pindah sekolah. Nah sekarang kalau kita membahas syahadatuz zur yang berkaitan dengan hukumannya seseorang, umpama ada orang tidak bersalah, terus kita dibayar untuk menyatakan menjadi saksi dia bersalah. Zalim, adzlamun nas, ini paling zalimnya orang ini. Nauzubillah min dzalik. Ini orang jelas-jelas tidak salah. Lalu kita karena dapat uang dibeli kita ini. Makanya orang mukmin jangan dibeli, jangan mau dibeli sama uang. Ya. Kalau mau dibeli, beli sama surga, ya. Kita ini tukar sama surga tidak apa-apa. Karena memang Allah Ta'ala yang menjamin, ya. Kita ini, harta kita, jiwa kita, semuanya dibeli sama Allah, ya. Bayarnya Allah pakai surga. Itu tidak apa-apa kalau kayak gitu. Kalau lainnya itu jangan. Syahadatuz zur. Jadi hati-hati ini syahadatuz zur, hadirin. Sumpah saksi palsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu man adraka abawaihi, rugi, celaka orang, ya, celaka seseorang
yang menjumpai nututin kedua orang tuanya di masa tua. Ya. Ya, Nabi bilang raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari, di masa tuanya. Rugi atau celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya, ya, salah satu atau keduanya ya, atau dua-duanya masih ada, sudah sepuh gitu. Lalu orang tuanya ini tidak memasukkan dia ke surga, rugi, berarti jelek sudah ya, jelek banget ini orang. Ai falam yabirrahuma, artinya seorang anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dengan suatu bentuk kebaikan yang menjadi sebab masuknya dia ke surga. Tidak melakukan kebaikan yang menjadi sebab masuknya dia ke surga. Nah, kenapa Nabi kok bilang indal kibari, di masa tuanya? Nah, di sini kan disebutkan indal kibari. Kenapa alasannya? Lishtidadi hajatil insan, karena ketika orang sudah masuk umur tua itu hajatnya, keperluannya itu sangat-sangat luar biasa dibanding yang masih muda. Ya, mau ke jeding minta diantar. Ya, kalau masih muda masih bisa ke jeding sendiri. Mau ngapain aja ya bisa dikatakan apa? Mesti minta tolong, mesti. Namanya orang yang sudah tua. Inda kibarihi, ya, di masa tuanya. Ila man yabirrahu wa yaqumu bihi, ya, butuh, sangat memerlukan kepada orang yang bisa membantunya, ya, wa yata'ahadu, dan memperhatikannya, aktsara min hajatihi ila dzalika qabla al-kibar, yang lebih banyak kebutuhannya dibanding masih muda. Wallahu a'lam. Jadi ini makanya Nabi bilang indal kibari. Kalau sampai mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau kedua-duanya di masa tuanya, ya, orang tua itu, lalu tidak masuk surga, nah ini keparahan sudah, ya, kebangetan sudah. Wallahu a'lam. Nah, wa ruwiya anillahi ta'ala annahu qala man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin, wa man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana alaihi sakhit. Diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadits qudsi ini, ya, hadits qudsi. Siapa-siapa orang, ya, siapa-siapa orang masuk waktu pagi, dia melakukan sesuatu yang membuat ridha kepada kedua orang tuanya, membuat murka kepadaku, maka aku ridha kepadanya, kepada orang itu. Wa man asbah murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit. Siapa-siapa orang masuk waktu pagi, dia menyebabkan saya ridha tapi menyebabkan orang tuanya murka, maka saya juga murka. Jadi kembali tadi, ya, bab yang tadi ini mirip dengan hadis yang pertama tadi, ya. Apa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ya, sama persis pemahamannya. Wa qala alaihi salatu wassalam birru aba'akum. Ini bukan ya birrakum, kayaknya tabirrakum abnaukum, tapi ya birrakum ya boleh. Birru aba'akum tabirrakum abnaukum wa'affu an nisa'in nas tu'affa nisa'ukum. Ya, berbaktilah, berbuat baiklah kalian semua terhadap orang tua kalian. Ya, bapak, ibu, kakek, nenek, ya, itu orang tua. Bapak, kakek, ibu, nenek, ya. Berbuat baiklah kalian semua kepada orang tua kalian. Tabirrakum abnaukum, pasti anak-anak kalian juga berbakti kepada kalian. Wa'afu an-nisa'in nas. Jagalah kalian, ya, jagalah, ya, kalian daripada wanita-wanitanya manusia, maksudnya istri-istrinya orang lain. Tu'affa nisa'ukum, maka dijaga, pasti dijaga istri-istri kalian. Nah, ini harus sama-sama menjaga, ya, biar efeknya juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita berbakti ke orang tua, nanti anak kita berbakti kepada kita. Kita menjaga daripada perempuan orang lain, maka perempuan kita akan dijaga oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin ista'dzanahu fil jihadi ahayyun walidakah? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid wa sa'alahu iya na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seseorang yang minta izin, ya. Ista'dzana, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jihadi, di dalam jihad. Ya Rasulullah, saya minta izin kepingin ikut jihad ya Rasulullah. Lalu beliau bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang ini, "Hei, apakah orang tua kamu masih hidup?" Gala. Maka sahabat ini bilang apa? Naam, iya ya Rasulullah, masih hidup. Gala fa fihi ma fajahid. Maka di dalam keduanya kamu jihadlah. Artinya apa? Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Nah, ini perlu diketahui lagi nih hadirin, ya. Ini kan disebutkan satu sahabat, artinya yang lain ya ikut perang. Jadi ini menyesuaikan kondisi hadirin, ya, menyesuaikan kondisi. Kalau memang umpama bisa dikatakan anak tunggal, ya, artinya orang tuanya tidak punya anak lagi sudah, otomatis orang tuanya sangat perlu. Kalau ini anak ikut perang, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain orang tuanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, masih hidup kan orang tua kamu? Iya. Ya sudah, orang tua kamu aja layani. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Tapi yang lain ya enggak, kondisi yang lain ya panorok perang. Justru kalau tidak ikut perang malah bahaya, dosa besar itu. Kalau Rasulullah SAW ngajak perang pas tidak ikut, dosa besar langsung. Apalagi kena yang tadi al-firar minaz zahfi, lari daripada perang. Lagi bertempurnya, berkecamuknya perang, takut lari ya. Wah, ini rajaan boleh tusan ini, ya. Naudzubillah. Untung ya Tuhan ya. Kalau kita ya lari paling. Nah ini. Jadi menyesuaikan hadirin ya. Wa sa'alahu alaihi salatu wassalam rajulun ma haqqul walidain ala waladihima. Ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqul walidain ala waladihima. Apa jasa atau balas budi yang diwajibkan kepada seorang anak untuk orang tuanya gitu. Ma haqqul walidain ala waladihima. Apa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya? Fagalahuma jannatuka wa naruka. Rasulullah SAW menjawab, kedua orang tuamu itu adalah surganya kamu dan nerakanya kamu. Bisa jadi surgamu, bisa jadi neraka kamu. Hadirin, berat hadirin. Kalau kumpul sama orang tua, ya, masya Allah berat. Ya, apalagi sudah punya keluarga, punya cucu, sudah banyak urusannya, kadang tak telaten ya seorang anak untuk melayani orang tua. Ya bisa jadi surga kamu, bisa jadi neraka kamu. Ya mudah-mudahan jadi surganya kita semua kan ya. Tidak sampai jadi neraka kan. Karena kalau berbuat baik pahalanya besar, salah sedikit bahaya dosanya kan gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuzada lahu fi rizqih, dan ditambah rezekinya, falyabirra walidayhi, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan sambunglah kekeluargaannya, sambung. Jadi ke orang tua baik, ke kerabat selain orang tua juga baik. Nah ini pasti umurnya berkah, rezekinya berkah, panjang umurnya dan rezekinya luas. Masya Allah hadirin, ya tidak semudah itu kan ya perjuangan ini. Mudah-mudahan tapi ya dikasih taufik. Kalau sudah dapat taufik semuanya gampang semuanya. Mudah-mudahan semua kita termasuk ditulis oleh Allah orang-orang yang berbakti
kepada kedua orang tua dan ahli silaturahmi, ya. Tak pernah putus hubungan. Nah, tapi saya bahas lagi, bukan tidak ini wal yasil rahimahu juga tidak secara mutlak hadirin. Tidak secara mutlak. Kadangkala, nah ini saya sering bahas ini. Kadangkala ada orang berbuat salah yang menyimpang dari syariat. Maka kita harus menjauhi orang itu, memang harus memutuskan hubungan. Ini kondisi kalau baik-baik benar-benar tidak bersinggungan dengan syariat, maka kita tidak boleh memutuskan hubungan sama orang itu, tidak boleh. Jadi kalau berkaitan sama syariat, menyimpang dari syariat, kita harus menjauh, memang harus menjauh. Kalau tidak ya kena dosanya, kita tidak bisa merubah, malah kena dosa, ya. Kondisional, ya, kondisional. Jadi secara umum kita tidak boleh memutuskan tali kekeluargaan itu. Kita jaga betul, khususnya kepada orang tua, ya. Saya makanya saya sering ini membahas masalah orang tua ini, masalah orang tua, kadang sama teman-teman gitu. Soalnya zaman sekarang hadirin, ini apa ya, bisa dikatakan gairah, ya, gairah orang tua zaman sekarang tidak seperti zaman dulu hadirin. Orang tua zaman dulu marahnya apa? Kalau anaknya tidak mau sholat, anaknya tidak mau ngaji kelanggar ke musola, marah orang tua. Pokok urusan agama orang tua zaman dulu, orang tua zaman sekarang tidak semua lah, ya, tidak semua, tidak seperti itu. Jadi lebih identik, lebih cenderung kepada urusan apa? Fulus, kerjaan, urusan fulus. Nah ini suatu yang memprihatinkan, ya. Apa? Ngeri hadirin. Jadi sekarang itu tidak sholat kayak hal yang biasa, hal lumrah. Tapi tidak kerja, ngamuk orang tua sekarang. Tidak sholat tidak apa-apa, kalau tidak kerja ngamuk, kan kebalik hadirin. Ini tidak semua loh, ya, kebanyakan. Saya beberapa orang saya lihat, loh kok berubah sekarang. Kalau orang dulu, waduh, saya punya misanan, punya sepupu, diseret sama orang tuanya, suruh ke jeding subuh, tidak bangun, ditarik tangannya, ditarik ke jeding balik. Ya apa tuh, bapaknya sendiri gituin anaknya, misanan sepupu saya di depan saya sendiri, la ilaha illallah. Saking apa, tidak perhatian ke agamanya, diseret hadirin, tidak bangun, diseret. Saya punya guru, banyak guru saya yang di situ pondok itu, Habib Yahya Al-Haddar itu, tidak bangun subuh. Ini belum bikin pondok waktu itu, masih anak-anak itu ngaji, kalau malam minggu itu nginep. Kadang malam-malam biasa juga nginep, cuman sebelum waktu jadwal sekolah masuk, dia pulang, mereka pulang. Itu tidak sholat subuh, disiram air setengah gayung paling sama guru saya itu, disiram. Ngamuk-ngamuk anak teman saya. Saya tidak mau ngaji lagi ke sini. Lah, ini hadirin, ya. Jadi ukuran orang tua zaman dulu sama sekarang sudah beda. Pandangan, sudut pandangnya orang tua zaman dulu sama sekarang beda sudah hadirin. Maka bagaimana yang benar? Ya ini, kita harus jadi orang soleh, solehah, yang laki soleh, yang perempuan solehah, wis. Ya, artinya biar fungsi ini hadis untuk kita apa? Nyambung. Ya, masa anaknya dituntut jadi orang soleh, solehah, lah dirinya enggak. Anaknya disuruh sholat, disuruh ngaji, dirinya tak ngaji, tak sholat, kan aneh kan hadirin. Tidak bisa itu, ya. Tapi apa? Kita harus menjadi orang soleh, solehah semuanya, sehingga anak kita juga gampang jadi orang soleh dan solehah. Intinya di situ. Jadi mudah-mudahan
saya dan panjenengan semua masyarakat Dengkol jadi orang soleh solehah semua, sak turunannya soleh solehah, jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini penting hadirin ya. Mari kita tutup dulu, nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن وغفر واسر أن تكرم من ستر أمررته كفا سبحت فيها الحصى وعروة الجيش بما حمري على معاش ومعادي وعلى ذريته وباطن وظاهره وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب نور اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسأل في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita berdoa, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita semuanya ya, yang masih hidup dipanjangkan umurnya fi khairin wa lutfin wa afiyah, selalu diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla ya, disehatkan ya. Terus yang sudah wafat mudah-mudahan selalu dirahmati sama Allah Azza wa Jalla ya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.